दिन संख्या 199। जीशु पुनर्बार लोक मानू शिक्षा दे कहले, मु जगतर ज्योति, जे मोहर अनुगमन करे से केबे हे अंधकार रे भ्रमण करिबो नाही, बरं जीवनर ज्योति पाइबो। सेथिरे फारुसी माने ताहांकु कहले, तुम्भे निज विषय साक्ष्य देउअछ, तुम्भर साक्ष्य सत्य नुहे। जीशु सेमानंकु उत्तर देले, मु जदि निज विषय साक्ष्य देउथाए तेबे सुधा मोहर साक्ष्य सत्य, कारण मु केउ स्थानरू आसीअछि ओ केउ स्थानकु जाउअछि ताहा जाने, किंतु मु केउ स्थानरू आसे किंबा केउ स्थानकु जाए ताहा तुम्भे माने जान नाही। तुम्भे माने मनुष्य भावरे विचार करिथाओ, मु काहारी विचार करे नाही। किंतु मु जदि विचार करे तेबे सुधा मोहर विचार यथार्थ, कारण मु एकाकी नुहे, किंतु मोहर प्रेरणकर्ता मो सांगरे अछंती। पुणी दुई जनकर साक्ष्य जे सत्य, यह तुम्भमानकर व्यवस्था रे मध्य लेखा अछि। मु निजे निजर साक्षी, पुणी मोहर प्रेरणकर्ता पिता मो विषय साक्ष्य देउअछंती। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिबाकु लागिले, तुम्भर पिता कहांती? जीशु उत्तर देले, तुम्भे माने मते जान नाही, किंबा मोहर पितांकु मध्य जान नाही। जदि मते जानंत तेबे मोहर पितांकु मध्य जानंत। से मंदिर मध्य शिक्षा देउथिबा समय रे भंडार निकटरे एही समस्त कथा कहिले, किंतु केही ताहांकु धरिले नाही, कारण ताहांकर समय से पर्यंत उपस्थित होई नथिला। सेथिरे से पुनर्बार सेमानंकु कहिले, मु जाउअछि आ तुम्भे माने मते खोजिबो ओ आपण आपण पापरे मरिबो। मु जेउठाकु जाउअछि तुम्भे माने सेठाकु जाई पारो नाही। तेणु जिहुदी माने कहिबाकु लागिले, ए कोन आत्महत्या करिबो बोली कहुअछि? मु जेउठाकु जाउअछि तुम्भे माने सेठाकु जाई पारो नाही। सेथिरे से समानंकु कहिले, तुम्भे माने अधस्थानरु उत्पन्न, मु ऊर्ध्व स्थानरु उत्पन्न। तुम्भे माने जगतरु उत्पन्न, मु ए जगतरु उत्पन्न नुहे। तेणु तुम्भे माने जे आपणा आपणा पापरे मरिबो, मु तुम्भ मानंकु एहा कहिली, कारण मु जे सही व्यक्ति एहा तुम्भे माने विश्वास न कले आपणा आपणा पापरे मरिबो। सेथिरे सेमाने ताहांकु पचारिले, तुम्भे किए? जीशु सेमानंकु कहिले, तुम्भ मानंक संगरे कथा कहिले लाभ कोन? तुम्भ मानंक संबंध रे कथा कहिबाकू ओ विचार करिबाकू मोर अनेक विषय अछि। जाहा हेउ, मोहर प्रेरणकर्ता सत्य, आ मु ताहांक ठारू जाहा जाहा श्रवण कली सही सबु जगत को जणाउअछि। से जे पितांक संबंध रे सेमानंकु कहुथिले, एहा सेमाने बुझिले नाही। अतएव जीशु कहिले, जेतेबेले तुम्भे माने मनुष्य पुत्र को ऊर्ध्व को उठाई थिबो, सेतेबेले मु जे सही व्यक्ति और मु निजरु किछि न करी बरं पिता मते जे प्रकार शिक्षा देले सही प्रकार ए समस्त कथा जे कहुअछि, एहा तुम्भे माने बुझिबो। मोहर प्रेरणकर्ता मो सांगरे अछंती। से मते एकाकी परित्याग कले नाही, कारण मु सर्वदा ताहांकर संतोषजनक कार्य करे। से एही समस्त कथा कहंते अनेके ताहांक ठारे विश्वास कले। अतएव जीशु ताहांकु विश्वास करथुवा जिहुदी मानंकु कहिले, जदि तुम्भे माने मोहर वाक्य रे स्थिर होई रहिबो, तेबे तुम्भे माने प्रकृत रे मोहर शिष्य। पुणी तुम्भे माने सत्य ज्ञात हेबो ओ सही सत्य तुम्भ मानंकु मुक्त करिबो। सेमाने ताहांकु उत्तर देले, आम्भे माने अब्राहमंकर वंश, आउ केबे हे काहारी दास होई नाहु, तेबे तुम्भे माने मुक्त हेबो बोली तुम्भे किपरि कहुअछ? जीशु सेमानंकु उत्तर देले, सत्य सत्य मु तुम्भ मानंकु कहुअछि, जे केही पाप करे से पापर दास। दास चिरकाल गृहरे रहे नाही, पुत्र चिरकाल रहे। अतएव पुत्र जदि तुम्भ मानंकु मुक्त करिवे, ताहाले तुम्भे माने प्रकृत रे मुक्त हेबो। तुम्भे माने जे अब्राहमंकर वंश ताहा मु जाने, किंतु मोहर वाक्य तुम्भ मानक अंतर रे स्थान न पाइबारु तुम्भे माने मते बोध करिबाकु चेष्टा करूअछ। मु पितांक निकटरे जहा जहा देखिअछि
ସେହି ସବୁ କହୁଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ନିକଟରୁ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣିଅଛ ସେହି ସବୁ କର। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଅବ୍ରାହମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତେବେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କର୍ମ କର। କିନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏପରି ଲୋକ ଯେ ମୋତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ବୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛ। ଅବ୍ରାହମ ଏପରି କର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାର କର୍ମ ସବୁ କରୁଅଛ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରରୁ ଜାତ ହୋଇନାହୁଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପିତା ସେ ଈଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତ, କାରଣ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଅଛି, ମୁଁ ନିଜ ଠାରୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମୋହର କଥା ବୁଝୁନାହଁ? ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁନାହଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଶୟତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ, ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ, କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ। ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ମୁଁ ଯେବେ ସତ୍ୟ କହେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହଁ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ। ଏହି ହେତୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣୁନାହଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ। ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁ ଯେ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଓ ତୋତେ ଯେ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି, ଏହା କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଠିକ୍ କହୁନାହୁଁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋତେ ଭୂତ ଲାଗିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋହର ପିତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରୁଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଅନାଦର କରୁଅଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜର ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ ନାହିଁ। ଯେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ଓ ବିଚାର କରନ୍ତି, ଏପରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତୋତେ ଭୂତ ଲାଗିଅଛି। ଅବ୍ରାହମ ଓ ଭାବବାଦୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ କହୁଅଛୁ, ଯଦି କେହି ମୋହର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁର ଆସ୍ୱାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି କହୁଅଛୁ? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଯଦି ନିଜର ଗୌରବ କରୁଥାଏ, ତେବେ ମୋହର ଗୌରବ କିଛି ନୁହେଁ। ମୋହର ଯେଉଁ ପିତାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଅଛ, ସେ ମୋହର ଗୌରବ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ପୁଣି ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣେ ଓ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏଯାଏଁ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ଉଠାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଗୋପନରେ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଗଲେ। ଲୁକ 10 ପର୍ବ 17 ପଦରୁ 42 ପଦ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ସେହି 70 ଜଣ ବାହୁଡ଼ି ଆସି ଆନନ୍ଦରେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭୂତମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଜୁଳି ପରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶୟତାନକୁ ପଡ଼ିବା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସାପ ଓ ବିଛା ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ପୁଣି ଶତ୍ରୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଦେଇଅଛି, ଆଉ କିଛି ହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆତ୍ମାମାନେ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନାମ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ କର।
ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ କହିଲେ, ପିତଃ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁପ୍ତ ରଖି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ସ୍ତୁତିବାଦ କରୁଅଛି। ହଁ ପିତ, କାରଣ ଏହା ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷର ବିଷୟ ହେଲା। ମୋହର ପିତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପୁତ୍ର କିଏ ତାହା ପିତାଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ପୁଣି ପିତା କିଏ ଏହା ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିନା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ଜାଣେ। ପୁଣି ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବୁଲି ପଡ଼ି କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ଯେଉଁ ଚକ୍ଷୁ ଦେଖେ ତାହା ଧନ୍ୟ। କାରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ଓ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେହି ସବୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ, ଜଣେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଉଠି ତାହାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମ୍ଭେ କିପରି ପାଠ କରୁଅଛ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ମନ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀ କି ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଏହା କର, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣାକୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଦେଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରତିବାସୀ କିଏ? ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଧରି କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାହାର ଲୁଗାପଟା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଓ ମାଡ଼ ମାରି ତାହାକୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣାକ୍ରମେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ବାଟର ଆର ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ପଥିକ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସି ତାହାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାହାର କ୍ଷତ ସବୁରେ ତୈଳ ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଢାଳି ସେହି ସବୁ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ତାହାକୁ ଆପଣା ବାହନ ଉପରେ ବସାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଘେନିଯାଇ ତାହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ସେ 2ଟି ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ପାନ୍ଥଶାଳାର କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ଏହାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କର, ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାହା ମୁଁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବା ସମୟରେ ତୁମ୍ଭକୁ ପରିଶୋଧ କରିବି। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଡକାୟତ ମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଟିର ପ୍ରତିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ସେ କହିଲେ, ଯେ ତାହା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା ସେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମାର୍ଥା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗୃହରେ ତାହାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ କଲେ। ମରିୟମ ନାମ୍ନୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଗିନୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏଣୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ଯେ ଏକାକୀ ମୋ ଉପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାର ଭାର ପକାଇ ଦେଇଅଛି, ସେ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନାହିଁ? ତେବେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ କହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମାର୍ଥା, ମାର୍ଥା, ତୁମେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଓ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଅଛ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ। ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତାହା ତାହାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଲୁକ 11 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 13 ପଦ। ଥରେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯୋହନ ଯେପରି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଶିଖାଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର,
ସେତେବେଳେ କୁହ ପିତଃ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ୍ଭର ରାଜ୍ୟ ଆସୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀକି କ୍ଷମା କରୁ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଆହୁରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କାହାରି ଏପରି ବନ୍ଧୁ ଅଛି କି, ଯାହା ନିକଟକୁ ଅଧରାତିରେ ସେ ଯାଇ କହିବ, ହେ ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ 3ଟି ରୋଟି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅ, କାରଣ ମୋହର ଜଣେ ପଥିକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଏପରି ଉତ୍ତର ଦେବ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲାଣି, ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶୋଇଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଉଠି ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ସେ ଯଦ୍ୟପି ତାହାର ବନ୍ଧୁ ହେବାରୁ ଉଠି ନ ଦେବ, ତଥାପି ସେ ଥରକୁ ଥର ମାଗିବାରୁ ସେ ଉଠି ତାହାର ଯେତେ ପ୍ରୟୋଜନ ତାହାକୁ ସେତେ ଦେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମାଗ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଦ୍ୱାରରେ ମାର, ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। କାରଣ ଯେ କେହି ମାଗେ ସେ ପାଏ, ଯେ ଖୋଜେ ସେ ସନ୍ଧାନ ପାଏ, ଆଉ ଯେ ଦ୍ୱାରରେ ମାରେ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଫିଟାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ପିତା କିଏ ଅଛି, ଯାହାକୁ ତାହାର ପୁଅ ମାଛ ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ମାଛ ବଦଳରେ ସାପ ଦେବ, କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡା ମାଗିଲେ ସେ ତାହାକୁ ବିଛା ଦେବ? ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଦାନ ଦେଇ ଜାଣ, ତେବେ ଯେଉଁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମାଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଧିକ ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ। ଯୋହନ 9 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 41 ପଦ। ସେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୁରୁ, କିଏ ପାପ କରିବାରୁ ଏ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲା, ନିଜେ ନା ଏହାର ବାପା ମା? ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ କିମ୍ବା ଏହାର ବାପା ମା ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ମ ଯେପରି ଏହାଠାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏ ନିମନ୍ତେ ଏହା ଘଟିଅଛି। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ମୋହର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କେହି କର୍ମ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏପରି ରାତ୍ରି ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତରେ ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଏହା କହି ସେ ମାଟିରେ ଛେପ ପକାଇ ସେହି ଛେପରେ କାଦୁଅ କଲେ, ଆଉ ତାହାର 2 ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଇ ତାହାକୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସିଲୋହ ଅନୁବାଦ କଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରେରିତ, ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ହୁଅ। ସେଥିରେ ସେ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲା ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବାସୀମାନେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବୋଲି ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ଯେ ବସି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା, ଏଇ କ'ଣ ସେହି ନୁହେଁ? କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ସେ, ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ନା, ଏ ତାପରି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସେହି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ତୋର ଆଖି କିପରି ଫିଟିଗଲା? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କାଦୁଅ କରି ମୋହର 2 ଆଖିରେ ଲେପିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ସିଲୋହକୁ ଯାଇ ଧୋଇ ହୁଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇ ଧୋଇ ହେଲି ଓ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲି। ସେମାନେ ତାହାକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କାହିଁ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯେ ପୂର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ଯୀଶୁ ଯେଉଁଦିନ କାଦୁଅ କରି ତାହାର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ବାର। ଅତଏବ ସେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇଲା, ଏହା ଫାରୁସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ମୋହର ଆଖିରେ କାଦୁଅ ଲଗାଇ ଦେଲେ ପରେ ମୁଁ ଧୋଇ ହେଲି, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଅଛି। ତହୁଁ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆସିନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ଆଉ କେହି କେହି କହିଲେ, ପାପୀ ଲୋକ କିପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କରିପାରେ? ଏହିପରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆହୁରି ଥରେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ଯେ ତୋର ଆଖି ଫିଟାଇଲା,
एथिरे तू ता विषय कौन कहूछु? से कहला, से जने भाववादी। से जे अंध थिला आ दृष्टि पाइछि, सही दृष्टि पाइथिबा लोकर पितामाता को डाकी न पचारिबा पर्यंत जिहुदी माने ताहा संबंध रे यह विश्वास कले नाही। सेमाने सेमानंको पचारिले, तुम्भ मानकर जेउ पुओ अंध होई जन्म होइथिला बोली कहि थाओ, ए कोन तुम्भ मानकर सही पुओ? ताहा हेले से किपुरी एबे देखुअछि? सेथिरे ताहार पितामाता उत्तर देले, ए जे आंभ मानकर पुओ ओ ए जे अंध होई जन्म होइथिला या आंभे माने जानू, किंतु से किपरि एबे देखुअछि ताहा जानू नाही, किंबा किए ताहार आखि फिटाई देले ताहा मध्य आंभे माने जानू नाही। ताहाकु पचारंतु, से तो बयस प्राप्त, से आपणा कथा आपे कहिबो। ताहार पितामाता जिहुदी मानकु भय करुथबारु एही समस्त कथा कहिले, कारण जदि केही ताहांकु ख्रीष्ट बोली स्वीकार करे, ताहा हेले से समाजच्युत कराजिबो बोली सेथि पूर्वे जिहुदी माने एकमत होइथिले। अतएव ताहार पितामाता कहिले, से बयस प्राप्त, ताहाकु पचारंतु। सेथिरे पूर्वरे अंध थिबा लोककु सेमाने द्वितीय थर डाकी कहिले, ईश्वरंकु गौरव दियो, से लोकटा जे पापी यह आंभे माने जानू। सेथिरे से उत्तर देला, से पापी कि नुहे मु ताहा जाने नाही। मु गोटे विषय जाने, मु अंध थिली, एबे देखि पारुअछि। तेणु सेमाने ताकू कहिले, से तते कौन कला? से कि प्रकार तोर आखि फिटाई देला? से सेमानकु उत्तर देला, मु कहि सारिलेनी, आउ आपण माने सुनिले नाही। काहीकि आउ थरे सुनिबाकू इच्छा करूअछंती? आपण माने मध्य कोन ताहांकर शिष्य हेबाकू इच्छा करूअछंती? सेथिरे सेमाने ताकू गाली देई कहिले, तू सेइटार शिष्य, किंतु आंभे माने मसांकर शिष्य। आंभे माने जानू जे ईश्वर मसांकु कथा कहिअछंती, किंतु ए लोकटा केउठारु आसीअछि ताहा आंभे माने जानू नाही। सेही लोकटी सेमानकु उत्तर देला, से मोहर आखि फिटाई देले, आउ से केउठारु आसीअछंती ताहा आपण माने जानंती नाही। ए तो आश्चर्य कथा। ईश्वर जे पापी मानको कथा सुनंती नाही, एहा आंभे माने जानू, किंतु जदि केही ईश्वर भक्त होई ताहांकर इच्छा साधन करे, ताहा हेले से तार कथा सुनंती। केही जे जन्मांधर चक्षु फिटाई देला, एहा तो केबे हे सुना जाई नथिला। ए ईश्वरंक ठारू आसी नथिले किछि करि पारंते नाही। सेमाने ताकू उत्तर देले, तूटा तो पूरा पापरे जन्म हेलु, आउ तू आंभ मानंकु शिक्षा देउछु। सेथिरे सेमाने ताहाकू बाहर करिदेले। सेमाने जे ताहाकू बाहर करि देइअछंती, यीशु एहा सुनी तार देखा पाई कहिले, तुमे कौन मनुष्य पुत्रंक ठारे विश्वास करूअछ? से उत्तर देला, हे प्रभु, से किए कुहंतु, जेपरि मु ताहांक ठारे विश्वास करिबि। यीशु ताकू कहिले, तुम्बे जहांकू देखिअछ आउ जे तुम्भ सांगरे कथा कहुअछंती से सही। सेथिरे से कहला, प्रभु, मु विश्वास करूअछि, आउ से ताहांकू प्रणाम कला। पुଣି यीशु कहले, देखु नथिबा लोके जेपरि देखंती ओ देखुथिबा लोके जेपरि अंध हुअंती, एही विचार निमंते मु जगत को आसीअछि। फारुसी मानक मध्यरु जेउ माने ताहांको सांगरे थिले, सेमाने एहा सुनी ताहांकू कहिले, आंभे माने मध्य कोन अंध? यीशु सेमानकू कहिले, जदि अंध होइथांत ताहा हेले तुम मानकर पाप न थांता, किंतु आंभे माने देखुअछु, एहा एबे कहुअछ, तुम मानकर पाप रहुअछि। आसंतु पाठ करिथिबा शास्त्रांश गुड़िकर सारांश विषय चिंता करिबा। कुटीरवास समयर उपदेश को नहीं अध्यक्ष और नेता मानक प्रतिक्रिया थिला, आस आंभे माने ताकू एबे बोध करू, ताकू प्रस्तराघात करू। एथि उतारे यीशु गोटे विवृत्ति बा वाक्य कहिले, जहा वास्तव रे स्वर्गर रहस्य को खोलीदेला। मु ज्योति, मु सही अति शीघ्र आंभे माने जे अटु से हेबा। अंतर्वासी परमेश्वर
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଏହି ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରେ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋହର ଶିଷ୍ୟ। ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଏହା କୁଟୀରବାସ ପର୍ବକାଳୀନ ଉପଦେଶର ତୃତୀୟ ବିବାଦ। କୁଟୀରବାସ ପର୍ବର କିଛି କାଳ ତାରେ 70 ଜଣିଆ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରକ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣ ଜେରୁସାଲମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିବାସୀ ବା ଉତ୍ତମ ସମ୍ମିଳନୀୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ। ଏହା ଜେରୁସାଲମ ନିକଟସ୍ଥ ବେଥନି ଗ୍ରାମର ଲାଜାର ଓ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ମାର୍ଥା ଓ ମେରୀଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ଆତ୍ମିକତା ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। କୁଟୀରବାସ ପର୍ବର କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ ଜଣେ ଜନ୍ମାନ୍ଧକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। କୁଟୀରବାସ ପର୍ବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଫାରୁସୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଣେ ପାପୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଏପରିକି ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।